আমরা যদি এফেক্ট অফ ট্যাক্স দেখি প্রথমে এখানে ফর এক্সাম্পল আপনাদের এখানে একটা গ্রাফ, দিস ইজ ইওর গ্রাফ। এই বিষয়গুলো আমরা আগের ক্লাসগুলোতে ডিসকাস করেছিলাম, তাই এজন্য সরাসরি আমি এখানে চলে আসছি। This is your equilibrium point. For example, এখানে আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস and this is your quantity. এখন যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা আমাদের ডিমান্ড কমে যায় বিকজ অফ ইনক্রিজিং প্রোডাক্ট প্রাইস, অথবা সাপ্লাইয়ের কস্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা প্রোডাক্টের সাপ্লাই কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে যে প্রভাবটা পড়ে সেটাই হচ্ছে মূলত এফেক্ট অফ ট্যাক্স। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আওয়ার প্রাইস লাইন এবং সাপ্লাই লাইন। তাহলে এখানে আমাদের ইন্ডিকেট করা হচ্ছে দিস ইজ ইওর সাপ্লাই অফ প্রোডাক্ট, supply, and this is basically your demand. And this area is your equilibrium point. This is your price line for the said product, and this is quantity of product. এখন যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? ট্যাক্স ইম্পোজ করা হলে প্রোডিউসারের কস্ট বেড়ে যায়, at the same time consumer has to pay more money for the same amount of product. So this area basically indicate price without tax. So this is the price without tax. এগুলো আমরা আগেই জেনে আসছি, ইকুইলিব্রিয়াম সমান হলে সেখানে প্রাইস উইদাউট ট্যাক্স। এখন যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে তাহলে একটা অংশ প্রদান করতে হয়, আমরা জানি সাপ্লায়ারকে একটা অংশ কনজিউমারকে প্রদান করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে কনজিউমার যে অংশ প্রদান করে সেটা হচ্ছে তার জন্য কস্ট। সো তাহলে সেটা এভাবে দেখি একটু, সরি সমান ডাকতে সেটাই বেটার হয়। This is the another line. এখন যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় থাকে তাহলে normally consumer will pay here and producer cost of the product will be there, and this area will be tax area. So in that case the size of tax is here, this area. So this area indicate your basically size of tax. আমরা একটু ডিটেইল ডিসকাশনে যাচ্ছি একটু পরে। সাইজ of tax, this is your size of the tax, and now producer will receive cost of the producer, receive in this area, and consumer pay pays this line, and between this line the size of the tax exists, and our quantity of product supply goes down because of higher price of higher cost of production and higher amount of pay, higher amount of money needed to be paid by the consumer. এই কারণে আমাদের প্রোডাক্টের সাপ্লাই কোয়ান্টিটি এখানে কমে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য কোয়ান্টিটি উইদাউট ট্যাক্স ফার্স্ট স্টেজ। এই অংশটা হচ্ছে আওয়ার কোয়ান্টিটি উইদাউট ট্যাক্স, and this is the quantity with tax. তাহলে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে what will be the effect of tax. Tax basically reduce the quantity of product supply, at the same time it also increase the expense of cost of production for the producer. That's why he reduce product supply, and consumer also needs to pay high amount of money due to increase in the product price. That's why he also decrease his
product demand, and new equilibrium point comes in the another point. Here we find another equilibrium point where product supply exists এবং আমরা এখানে আমাদের equilibrium পয়েন্টটা পাই তখন। At this point we find our equilibrium price from the consumer viewpoint, because he pays high amount of money and he also receive lower amount of money because of tax burden. This is the effect of tax, what we have discussed. এখন যদি আমরা একটা ইকুয়েশন দেখি এখানে, for example QS equal to, for example আপনাদের বইতে এটা আছে 2P এক্সারসাইজের ভিতরে 2P for example price and DS equal to DS equal to 200 minus and DS is আমরা একটু বাড়িয়ে লিখি তাহলে আমাদের এক্সপ্লানেশনের সুবিধার জন্য 300 minus P, বিকজ এখানে আমরা যদি এটাকে ধরি যে একটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েবল কস্ট 2 এবং তার সাথে প্রত্যেকটি ইউনিট বিক্রির সাথে সাথে আপনার কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, এট দ্য সেম টাইম ডিমান্ডের ক্ষেত্রে ঠিক আপনি যখন দাম বেড়ে যাচ্ছে আপনার ডিমান্ড কমে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট হচ্ছে QS equal to DS, তাহলে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম আসে 2P equal to 300 minus P, এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে thrice P 300, so we'll get P equal to 100 will be our price, and whatever the when we put the value here, for example, so S or whatever quantity যেখানেই বসে same amount আসবে 2 equal to 100 equal to 200 will be our quantity without tax. এরপর যখন আমাদের ট্যাক্সের প্রশ্ন আসবে, ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে, then that will decrease in the same way. So আমাদের প্রাইস হচ্ছে without tax 100 and quantity without tax is 200. এখন ট্যাক্সের উপর ডিপেন্ড করে আপনার প্রাইস কনজিউমার পে করবে এবং প্রোডিউসার রিসিভ করবে যে হারে ট্যাক্স আরোপ করা থাকবে। এখানে আমরা যদি ট্যাক্সের পরিমাণটাকে হাইপোথেটিক্যাল ধরে, তাহলে ট্যাক্সের পরিমাণ দাঁড়ায় মাইনাস টি, আননোন, দ্যাট মিন্স আননোন ট্যাক্স। এখানেও পি রয়েছে, এখানেও পি রয়েছে, যেহেতু এখানে শুধু টি রয়েছে, so it is unknown. আমরা যখন মান বসিয়ে দেব, that will indicate your every value for the said product or services. এই বিষয়গুলো আমরা পরে ডিসকাস করব। আর টিটাকে আমরা হাইপোথেটিক্যাল ধরে কিভাবে ডেড ওয়েট লস বের করতে হবে, মানে ভ্যালু যখন দেওয়া থাকবে তখন তো আপনারা বের করতেই পারবেন, কিন্তু যখন দেওয়া থাকবে না তখন হোয়াট উই উইল ডু সেটা আমরা এখানে আজকে ডিসকাস করব। কারণ আগের ক্লাসগুলোতে আমরা যখন ট্যাক্সের অ্যাপ্লিকেশন দেখেছিলাম তখন আমরা সরাসরি মান বসিয়ে দিয়েছিলাম অথবা পার্সেন্টেজ বসিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমরা সরাসরি হাইপোথেটিক্যাল ধরে নিচ্ছি, আপনি ইচ্ছে করলে মান বসাতেও পারেন পরীক্ষার হলে যদি থাকে। হাইপোথেটিক্যাল ধরার কারণ হচ্ছে যাতে আপনাদের পরীক্ষায় যদি হাইপোথেটিক্যাল কোনো কিছু দেওয়া থাকে সেটা আপনারা খুব ইজিলি সলভ করতে পারেন। সো দ্য নেক্সট পয়েন্ট অফ ডিসকাশন today is how a tax affect market participant. মার্কেট পার্টিসিপেন্ট কে ট্যাক্স কিভাবে এফেক্ট করতে পারে? মার্কেট পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে আপনার কারা কারা, ইউ আর প্রোডিউসার, ইউ আর দ্য পার্টিসিপেন্ট,
you are consumer, you are the participant, and the other party is government is also the participant, because আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট উপর ট্যাক্স ইম্পোজ করে থাকে গভর্নমেন্ট, তখন সেই ট্যাক্সের মানিটা সরাসরি গভর্নমেন্ট রিসিভ করে থাকে। সেজন্য গভর্নমেন্টকে ইন্টারেস্টেড পার্টিও বলা হয় অথবা থার্ড পার্টিও বলা হয়, কারণ আপনি ফার্স্ট পার্টি হচ্ছে কনজিউমার, যে ক্রয় করবে, সেকেন্ড পার্টি প্রোডিউসার, যে ক্রয় করবে সে ফার্স্ট পার্টি, ক্রয় না করলে তার বিক্রি হচ্ছে না। এন্ড থার্ড পার্টি ইজ দ্য গভর্নমেন্ট এজেন্সি হতে পারে, অন্যান্য অটোনোমাস অর্গানাইজেশন হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন বাস স্টপেজ কিংবা অন্য কোনো লঞ্চ টার্মিনালে থার্ড পার্টিকে ইজারা দেওয়া হয়ে থাকে, ওখান থেকে সরাসরি মানিটা থার্ড পার্টি রিসিভ করে থাকে, কিন্তু তারা ইনিশিয়ালি একটা অর্থের বিনিময়ে ইজারা নিয়ে থাকে। সুতরাং থার্ড পার্টি গভর্নমেন্ট না হয় গভর্নমেন্টের এজেন্ট হতে হয়, তারা হচ্ছে গভর্নমেন্টের সেক্ষেত্রে এজেন্ট। সো হাউ এ ট্যাক্স এফেক্ট মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে কিভাবে এফেক্ট করে থাকে সেই বিষয়টা আমরা এখন একটু ডিসকাস করি। তাহলে মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে এফেক্ট করে থাকে ট্যাক্স ইম্পোজ করলে একভাবে, ট্যাক্স ইম্পোজ না করলে আরেকভাবে। প্রথমে আমরা দেখব কিভাবে পার্টিসিপেন্টকে এফেক্ট করে, দ্যাট মিনস তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করে, সেটাকে বলা হয় ওয়েলফেয়ার উইদাউট এ ট্যাক্স। ওয়েলফেয়ার উইদাউট এ ট্যাক্স এর ভিতরে যে বিষয়গুলো চলে আসে সেটা হচ্ছে, আপনি কনজিউমারের বিষয়টা দেখেন, দেন প্রোডিউসার, দেন ট্যাক্স রেভিনিউ। তাহলে আমরা প্রথমে একটা গ্রাফে যাচ্ছি, গ্রাফ থেকে সেখান থেকে আমরা ডিসকাশনের বিষয়ে চলে আসি। আজকে ম্যাথের বিষয়টা একটু পরে আসতেছি। সো আমাদের এই গ্রাফ থেকেই করা যেত, আমরা নতুন করে আবার শুরু করি। সরি, স্পেস রেখে দিই লেখার জন্য। This is basically our graph for welfare situation. This is the demand curve. This is our supply curve. This is the situation without any kind of tax imposed here. যখনই আপনাদের বলা হবে, এই ধরনের কোনো কিছু বলা হবে যে আপনি হাউ এ ট্যাক্স এফেক্ট মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তখন আপনি ট্যাক্স উইদাউট ট্যাক্স এবং ট্যাক্স দুইটা বিষয় আপনাকে ডিসকাস করতে হবে। বিকজ আপনি মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে যে এফেক্ট করেছে, এটা যদি একটা বিষয় দিয়ে দেখেন তাহলে তো আপনি বলতে পারতেছেন না যে ট্যাক্স না হলে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করতো। দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড কনসিডার both tax situation and without tax situation. So this is the basically price line without tax. Price আমরা একটা হাইপোথেটিক্যাল ধরে নিয়েছি, এজন্য আমরা কোনো সংখ্যা এখানে বসাচ্ছি না। তাহলে আমাদের যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় থাকে, ফর এক্সাম্পল ট্যাক্স ইম্পোজ করলে আমাদের this point will be our quantity situation for the said product. So this will be the amount of money that consumer has to pay, and this will be the amount of money that producer will receive. So in this point we will price buyers pay, price সংক্ষেপে লিখে দিলাম consumer price, and this is basically producer cost or producer receive. Cost or receive, whatever you said is same. Receive is more sound than cost, that's why we written here receive. So this is the
amount of money that producer receive, and this is the first quantity and second quantity of the product. So quantity Q, and this is Q1 because we get new quantity after imposing tax. This is the demand line for the said product, and this is the supply line for the said product, and this is basically price line. এখন আমরা যদি এই অবস্থানগুলোকে বিভিন্নভাবে এ বি সি ডি নামে আখ্যায়িত করে থাকি তাহলে কি আসে সেটা আমরা প্রথমে দেখি। ফার্স্ট অফ অল আমরা কনজিউমারের বিষয়টা দেখি, তাহলে কি আসে। কনজিউমার, দিস প্লেস ইজ বেসিক্যালি কনজিউমার এরিয়া, এটা কনজিউমারের সারপ্লাস। যখন ট্যাক্স ইম্পোজ করা আছে, যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা না হতো তাহলে এই এরিয়াটাও কনজিউমারের সারপ্লাস হতো। At the same time, this area would also be the surplus for the consumer. This area হতো কনজিউমারের সারপ্লাস। এখন যেহেতু ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে, শুধু এ হচ্ছে কনজিউমারের সারপ্লাস। দেন আমাদের যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে সি ডি। ডি হচ্ছে যখন আপনি ট্যাক্স দিয়েছেন, সেই ট্যাক্সটা গভর্নমেন্ট রিসিভ করেছে, এটা হচ্ছে প্রোডিউসার সারপ্লাস ছিল, বাট ইট ইজ নট প্রোডিউসার সারপ্লাস এট অল ফর right now, and this area is not the producer surplus, not the tax of the government, but initially it was the area under producer surplus, and now only area F is producer surplus area. So whatever we have here is the consumer surplus right now when we have tax burden, but when we will have no tax burden, this is the topic of discussion right now. So consumers welfare without tax is the point of discussion here. So আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে এখানে টেবিল আকারে এটা তুলে ধরতে পারি এখানে। So this is your table here. এটা যদি একটু কেয়ারফুলি দেখেন তাহলে খুব সহজে বুঝতে পারবেন, কারণ তেমন কঠিন না ম্যাথের মতো, ম্যাথ একটু ডিফিকাল্ট টাইপের। This is the beneficiary, then the tax, then tax, then whatever we have fund changes. This is the participant, basically first line indicate participant. Participant without tax, whatever we will find here, we write here everything, and this is tax with tax, and this is the change area. Then participant কে কে রয়েছে সেটা আমাদের কনজিউমার, প্রোডিউসার and tax revenue. This is basically the government বলতে পারেন, government agencies, and after that we will have total surplus. So tax revenue, first of all consumer surplus, consumer surplus আমরা যদি চিন্তা করি, this is the price without tax. Tax without tax area হলে তাহলে consumer surplus fall within the area of A, B, C. So consumer surplus without here is A, B, C. This is consumer surplus. এখন যদি আমরা ট্যাক্স ইম্পোজ করে থাকি তাহলে কনজিউমার সারপ্লাস শুধু এ, তাহলে আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি
is surplus of the consumer without tax তাহলে আমাদের চেঞ্জ বিষয়টা কি কি চলে আসে চেঞ্জ বিষয়টা চলে আসে হচ্ছে b plus c হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ b plus c is basically our change because প্রথমে প্রোডিউস কনজিউমার সারপ্লাস পেত a b c এরিয়ায় এখন পাচ্ছে শুধু a সুতরাং আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে b plus c then producer surplus producer surplus will fall in the line of আমরা প্রথমে বলে নিচ্ছি without tax তাহলে without tax এ আমাদের without tax price is here so এই তিনটা এরিয়াই হচ্ছে producer surplus without tax so d plus e plus f all are producer surplus in this area and with tax producer surplus will be only f sorry because D is the tax area and E is not receiving any on because of fall of supply of product due to higher price resulting higher price which is the result of tax imposition. So with the tax he will receive only F area or fall only F area as consumer surplus. Right now we'll have T plus F. This is the loss basically change due to change স্যার ডি প্লাস ই হওয়ার কথা না sorry D plus E. Thank you. D plus E এটা হচ্ছে তাহলে প্রোডিউসার সারপ্লাস তাহলে গভর্নমেন্ট কি রিসিভ করবে সেটা হচ্ছে আপনাদের এখানে এসে ট্যাক্স রেভিনিউ অথবা গভর্নমেন্ট whatever receive so third party receive লিখতে পারেন অথবা ট্যাক্স রেভিনিউ লিখতে পারেন ট্যাক্স রেভিনিউ লিখতে পারেন থার্ড পার্টি রিসিভ লিখতে পারেন তাহলে যদি উইদাউট ট্যাক্স হয় উই হ্যাভ নাথিং টু ডু হিয়ার আর যদি উইথ ট্যাক্স হয় গভর্নমেন্ট কি রিসিভ করে গভর্নমেন্ট রিসিভ করে হচ্ছে উইথ ট্যাক্স কি রিসিভ করবে কে বলতে পারেন যদি ট্যাক্স থাকে বি এবং ডি রিসিভ করবে গভর্নমেন্ট কিন্তু সি এবং ই রিসিভ করবে না সো হি উইল রিসিভ হিয়ার বি প্লাস ডি and change here we have c plus b এবং d যেহেতু রিসিভ করেছে আমাদের কোনো ধরনের রিসিভ করতে না উইদাউট ট্যাক্স তাহলে চেঞ্জ হয়েছে কি আমাদের b plus d এটা সে রিসিভ করেছে সো b plus d এই দুটো রিসিভ করছে এখন যদি আমরা প্রত্যেকটা বিষয়কে দেখি তাহলে উইদাউট ট্যাক্স থেকে ট্যাক্স এই বিষয়গুলো যদি আমরা বাদ দিই তাহলে মাইনাস করলে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বি প্লাস সি ডি প্লাস সি আর এখান থেকে মাইনাস করলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে অন্যভাবে যদি দেখি উইথ ট্যাক্স এবং উইদাউট ট্যাক্স এর বিষয় তাহলে বি প্লাস ডি এটা মাইনাস হয়ে যায় তাহলে আমাদের টোটাল সারপ্লাস এর ভ্যালু দাঁড়ায় কত যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে স্যার বুঝিনি আবার একটু বলেন সবগুলো আমাদের এখানে চেঞ্জ হচ্ছে বি প্লাস সি হচ্ছে আমরা রিসিভ করতে পারি না যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয় দ্যাট মিন্স বি প্লাস সি কনজিউমার সারপ্লাস এ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আবার ডি প্লাস ই কনজিউমার সারপ্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স তাহলে আমরা একটু মাইনাস ফিগার দিয়ে বসিয়ে দিই এখানে মাইনাস দিলে অন্যভাবে দেখানো হয় এখানে মাইনাস দিলে যে কোনো এই দুইটা মাইনাস দিতে হবে অথবা এই একটাকে মাইনাস দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে মাইনাস ফিগার বসিয়ে দিই দ্যাট মিন্স ব্র্যাকেট দিলেই মাইনাস হয়ে যায় সো মাইনাস লেখার দরকার হয় না সো কনজিউমার লস বি প্লাস সি হয় ইম্পোজ ট্যাক্স producer loss D plus C when imposes any type of tax. But when tax revenue factor or government এখানে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে একটা বিষয় লিখে দিতে পারি
গভর্নমেন্ট, বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট রিসিভ করে থাকে, তাহলে পার্টিসিপেন্ট গভর্নমেন্ট রিসিভ করে থাকে উইদাউট ট্যাক্সে নান, বা তো ট্যাক্স বি প্লাস বি। বাট হোয়াট উইল বি আওয়ার টোটাল সারপ্লাস? আমাদের টোটাল সারপ্লাসের ফ্যাক্টর, যদি টোটাল সারপ্লাস, স্যার বি প্লাস ডি কেন মানে ট্যাক্স হিসেবে গ্রহণ করে গভর্নমেন্ট, এটা একটু বুঝাই দেন। আচ্ছা বি প্লাস ডি গভর্নমেন্ট কেন রিসিভ করে? ট্যাক্স নরমালি কে রিসিভ করে থাকে? আপনি যখন কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করেন অথবা স্যালারি পেয়ে থাকেন, আপনার স্যালারি অ্যাকাউন্ট থেকে যে ট্যাক্সটা কাটা হয়ে থাকে সেটা নরমালি গভর্নমেন্টের হিসাবেই চলে যায়। এজন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে বি প্লাস ডি, এই যে বি প্লাস ডি এই এরিয়াটা গভর্নমেন্ট রিসিভ করতেছে ডিউ টু ইম্পোজিং ট্যাক্স। আপনাদের প্রোডাক্ট ডিমান্ড কমে যাওয়ার কারণে সি এবং ই এই এরিয়াটায় কেউ রিসিভ করতেছে না। ইনিশিয়ালি এটা রিসিভ করতো সি অংশটা কনজিউমার, ই অংশটা প্রোডিউসার। বাট যখন আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস বেড়ে গেছে ট্যাক্স বাড়ার কারণে, সাপ্লাই কমে গেছে এবং প্রোডাক্টের প্রাইস বেড়ে গেছে, এই যে বাড়তি প্রাইসটা, এই বাড়তি প্রাইস প্রদান করতে গিয়ে এখন কনজিউমার ডিমান্ড কমিয়ে দিয়েছে, এখন তার সারপ্লাসও কমে গেছে, কিন্তু সে যে এই বাড়তি অংশটা পে করতেছে বি অংশটা, এটা রিসিভ করে গভর্নমেন্ট। দ্যাট মিনস এই এরিয়ায় প্রোডাক্টের দাম নির্ধারিত হয়েছে এবং এই অংশটুকু কনজিউমার রিসিভ করতেছে, বি অংশটুকু গভর্নমেন্ট রিসিভ করতেছে। এট দ্য সেম টাইম প্রোডিউসারের প্রোডাক্টের প্রাইস কষ্ট বেড়ে গেছে ট্যাক্স ইম্পোজ করার কারণে, এর ফলে সে এফ এরিয়ার সমমান বেনিফিট রিসিভ করতেছে, কিন্তু সে পে করতেছে এক্সট্রা। এই ডি অংশটা প্রোডিউসার গভর্নমেন্টে প্রদান করতেছে, কিন্তু সি এবং ই এরিয়া, এই এরিয়া গভর্নমেন্টও রিসিভ করতেছে না, আবার প্রোডিউসার কিংবা কনজিউমার তারাও রিসিভ করতেছে না। এই কারণে এই অংশটা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কেউ রিসিভ করেনি, সেজন্য এটা ক্যালকুলেশনে আসেনি। অন্য সব ক্ষেত্রে আমাদের সবগুলো এসেছে উইদাউট ট্যাক্সের ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা অংশ চলে এসেছে। উইথ ট্যাক্সে গভর্নমেন্ট, উইথ ট্যাক্সে এ এবং এফি শুধু আমাদের দেখানো হয়েছে তারা রিসিভ করতেছে, বাকিটা রিসিভ করেনি। ঠিক তেমনি ভাবে গভর্নমেন্ট রিসিভ করেছে উভয়ের কাছ থেকে, কনজিউমারের কাছ থেকে বি এর পরিমাণ সমপরিমাণই এবং প্রডিউসারের কাছ থেকে ডি এর সমপরিমাণ মানি। কিন্তু যখন ট্যাক্স ছিল না সে কিছু রিসিভ করে না, এজন্য চেঞ্জ এখানে দেখা যাচ্ছে বি প্লাস ডি। এখন তাহলে টোটাল সারপ্লাসের বিষয় হচ্ছে, টোটাল সারপ্লাস বলতে আমরা আগের ক্লাসে যেটা দেখেছিলাম বেনোভেলেন্ট কনজিউমার বেনোভেলেন্টের ক্ষেত্রে টোটাল সারপ্লাস হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস, গভর্নমেন্ট সারপ্লাস, সবকিছু মিলিয়ে মূলত টোটাল সারপ্লাস গঠিত হয়ে থাকে। তাহলে উইদাউট যদি ট্যাক্স ফ্যাক্টর হয়ে থাকে তাহলে গভর্নমেন্টের সারপ্লাস অথবা রেভিনিউ নাথিং। সো টোটাল সারপ্লাস উইল বি হেয়ার, বাকি যারা আছে সবার অ্যাকুমুলেশন এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি প্লাস প্লাস এফ, এই টোটালটাই হচ্ছে আমাদের টোটাল সারপ্লাস। এই সবগুলো মিলে হচ্ছে আমাদের টোটাল এরিয়াটাই হচ্ছে সারপ্লাস এরিয়া উইদাউট ট্যাক্স। কিন্তু যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সারপ্লাস গিয়ে দাঁড়ায় এ প্লাস বি, সি আর কনসিডারেশনে আসতেছে না, প্লাস ডি আসতেছে, প্লাস এফ আসতেছে, ই আর আমাদের কনসিডারেশনে আসতেছে না। সো হোয়াট উইল বি আওয়ার লস? এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের লস, তাহলে সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দিতে পারি। মাইনাস কত আসে, সি প্লাস এফ হচ্ছে আমাদের লস। এটাকে নরমালি ডেড ওয়েট লস বলা হয়ে থাকে, যেটা কেউ রিসিভ করে না সেটাকে নরমালি ডেড ওয়েট লস বলা হয়ে থাকে। এখানে গভর্নমেন্টের বেনিফিট হচ্ছে বি প্লাস ডি, আর স্যার ইটা যে কোথাও আসে নাই। সরি আপনার এখানে তো ই নাই আসবে, এখানে ই আসবে, সরি এখানে ই আসবে। আপনারা দেখুন মাইনাস করেন ডি এবং ডি কাটা, বি এবং বি কাটা, সি প্লাস সি, এখান থেকে মাইনাস করলেই হবে, এখানে বেসিক্যালি ই হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার?
সি প্লাস ই, এটা বেসিক্যালি আপনাদের স্যার তাহলে ডেট। সি প্লাস ইটা শেষমেশ কি দাঁড়ালো? এটা হচ্ছে, এটাকে তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই, সি প্লাস ই is the fall of surplus, এটাকে fall of surplus or dead weight loss বলে। dead weight loss ও আখ্যায়িত করা হয়, যে কোনো নামে আখ্যায়িত হয়। fall of surplus স্ট্রেট ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হয় থাকে, ইকোনমিক্স এর ভাষায় এটাকে বলা হয় থাকে dead weight loss। দ্যাট মিন্স যে লস, এবং যে লসটা সিস্টেমের কারণে হয়ে থাকে এবং কেউ বিয়ার করে না। যেমন সি প্লাস ইর সারপ্লাস কেউ এখন পাচ্ছে না, কিন্তু গভর্নমেন্ট বি প্লাস ডি এর সমপরিমাণ ট্যাক্স রিসিভ করতেছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের সারপ্লাস কমে যাচ্ছে, এট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্টও ট্যাক্স রেভিনিউ জেনারেট করছে। সো এক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার উইথ ট্যাক্স হচ্ছে, সো ওয়েলফেয়ার উইথ ট্যাক্স এটা ছিল আমাদের উইদাউট ট্যাক্স। উইদাউট ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে উইদাউট ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম এ বি সি ডি ই এ প্রত্যেকটা হচ্ছে, সবগুলোই হচ্ছে টোটাল সারপ্লাস। কিন্তু যখন আমাদের ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে, ফর এক্সাম্পল হিয়ার ট্যাক্স ইম্পোজড হিয়ার, this is basically demand and this is the supply line. When you impose tax, you will find something different. We have import tax here, and this line এই অংশটা আমাদের এখানে, এই যে মিডল অফ দ্য লাইন, এই অংশটা দেখানো হয়েছে। এটা আমাদের ইনিশিয়ালি ছিল। This is not equilibrium point at all right now because we have to pay some tax. This is the quantity initial, this is the Q on. এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি, কিন্তু এখানে এই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ। ট্যাক্স রেভিনিউ কি? ট্যাক্স রেভিনিউ কিভাবে আসে? ট্যাক্স রেট গুণ কোয়ান্টিটি। কোয়ান্টিটি দিয়ে ট্যাক্স রেটকে গুণ করলেই আপনার ট্যাক্স রেভিনিউ চলে আসবে। সো ওয়েলফেয়ার হেয়ার is lower than whatever the welfare was in the situation of without tax. So the economy will experience higher amount of social welfare without tax rather than tax situation. কারণ ট্যাক্স সিচুয়েশনে আমরা দেখলাম, এখানে ট্যাক্স সিচুয়েশনে আমাদের ওয়েলফেয়ার টোটাল সারপ্লাস এখানে ফল করতেছে সি প্লাস ইর সমপরিমাণ। সো টোটাল ওয়েলফেয়ার এখানে আমরা দেখতে পাই উইদাউট ট্যাক্স সোসাইটি উইল এক্সপিরিয়েন্স হায়ার টোটাল সারপ্লাস অর ওয়েলফেয়ার ইন দ্য সোসাইটি। এটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা বলেছে হাউ এ ট্যাক্স এফেক্ট মার্কেট পার্টিসিপেন্ট, এবং সেখানে মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে গভর্নমেন্টকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা না হয়ে থাকে। আর যদি ইম্পোজ করা হয়ে থাকে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ রিসিভ করে, বাট টোটাল ওয়েলফেয়ার বিকাম লোয়ার, টোটাল সারপ্লাস লোয়ার হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ট্যাক্স রেভিনিউ মার্কেট থেকে রিসিভ করে থাকে। দ্যাট মিনস এখানে আমরা দেখতে পাই ওভারঅল সিনারিওতে যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা থাকে, একটা থার্ড পার্টি কিছু revenue received করে, it may be government or agency of the government, but if there will happen, if we find any market without any tax, and then consumer and surplus will maximize their surplus, but government or any third party will not receive anything from the market. এটাই হচ্ছে ট্যাক্স কিভাবে মার্কেট পার্টিসিপেন্টকে এফেক্ট করে থাকে। আপনাদের পরবর্তীতে যেটা বলা হয়েছে dead weight loss and gain from the trade. dead weight loss আমরা একটু আগে যেটা দেখেছিলাম সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি dead weight loss।
এখন আমাদের কিভাবে মার্কেট থেকে গেইন করতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের ডিসকাশনের ইস্যু। একটা প্রোডাক্ট আপনি মনে করেন এখান থেকেই আমরা ডিসকাস করি। এই বিষয়গুলো তাহলে আমরা ডিলিট করে দিলেই পারি। এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স সিচুয়েশনে আমাদের কনজিউমার প্রাইস, প্রোডিউসার প্রাইস। এখন যদি ট্রেড এক্সিস্ট থাকে, হোয়াট উইল হ্যাপেন, এক্ষেত্রে যদি ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি, দিস ইজ দ্য কোয়ান্টিটি ডিউ টু ইম্পোজিং ট্যাক্স। এখন এই ক্ষেত্রে যখন ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের অথবা কান্ট্রির একটা ডেড ওয়েজ লস ক্রিয়েট হয়েছে। এখন যদি ট্রেড বিদ্যমান থাকে, ফর এক্সাম্পল product price is lower in other countries than your country, in that case you may experience some loss here. For example, এখানে যদি আমরা বলি যে lost gain, যদি প্রোডাক্ট প্রাইস অন্য কান্ট্রিতে আপনার দেশ থেকে বেশি কম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে you will experience lost gain due to trade. বাট আপনার দেশ থেকে যদি অন্য দেশে আপনার প্রোডাক্ট প্রাইস বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ইউ মে এক্সপিরিয়েন্স সাম। আমরা একটা অন্য গ্রাফে আসি। This is the equilibrium point and this is the price without trade in your country. Price without trade and tax. Trade or no tax নেই তখন এই পর্যায়ে আপনাদের প্রাইস, this is the quantity of the price, quantity of the product. এখন প্রোডাক্টের প্রাইস যদি অন্য দেশে বেশি হয়ে থাকে then what will happen? You will produce excess amount of product. For example, অন্য দেশে বেশি, আমরা এখানে কম দেখেছিলাম, এখন আমরা বেশি বিষয় অন্য দেশে। For example, product price here, price rate অন্য দেশে যদি বেশি হয়ে থাকে you will produce higher amount of product because of higher price, and that will also increase the product price in the local market, so you will experience higher amount of product supply. In that case, if government impose any type of tax, এখন যদি বেশি প্রাইস হয়ে থাকে তখন আপনাদের ডিমান্ড কার্ভ কোথায় যাবে? of course your demand curve, you are not considering your local demand, we are talking about international demand, because এখন আপনাদের প্রোডাক্টের ডিমান্ড হচ্ছে আপনাদের লোকাল ডিমান্ড এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের যে ডিমান্ড, এই দুটার সমন্বয়ে যে ডিমান্ড হয়েছে সেটাই হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট ডিমান্ড, সেটাই এখানে ডিমান্ড কার্ভ এর জন্য শিফট করেছে। সো দিস ইজ D1 ইন দ্য মার্কেট। এখন যদি প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনার ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়ে থাকে then what will happen? এখন এটা হচ্ছে আপনার কনজিউমার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস এরিয়া, and this area
indicate basically your consumer surplus, producer surplus. এখন যদি গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ইম্পোজ করে থাকে, then what will happen? Then you will again come here or in between or before here. But যদি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ক্ষেত্রে আপনার যদি প্রোডাক্টের প্রাইস কম হয়ে থাকে, গভর্নমেন্ট কান্ট্রি অর প্রোডিউসার সারপ্লাস উইল ডিটিরিওরেট। দ্যাট মিন্স আমরা বাংলায় যদি বলি, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিদ্যমান থাকলে এবং ট্যাক্স ইম্পোজ করা থাকলে ডেডওয়েট লসের পরিমাণ বেড়ে যাবে। এটা হচ্ছে আমাদের মূল কথা। আর যদি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিদ্যমান থাকে এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস হাই থাকে, ডেডওয়েট লসের পরিমাণ আমার কম হবে এবং সারপ্লাসও বৃদ্ধি পাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আপনাদের এক কথা বলে দিই তাহলে। এটা তাহলে স্যার যে ডেডওয়েট লস সাথে কি সাপ্লাইয়ের নেগেটিভ মানে বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান? ডেডওয়েট লসের সাথে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট প্রাইস যদি বেশি থাকে, এটা হচ্ছে পজিটিভ রিলেশনশিপ। ডেডওয়েট লসের সাথে কি সাপ্লাইয়ের বিপরীতমুখী? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই। দ্যাট মিন্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড যদি বিদ্যমান থাকে এবং প্রোডাক্টের প্রাইস যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে লোকাল মার্কেট থেকে বেশি থাকে, তাহলে আপনার ডেডওয়েট লসের পরিমাণ কম হবে। আর যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস কম থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার ডেডওয়েট লসের পরিমাণও কম হবে। এখানে আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস হায়ার হওয়ার কারণে আপনার ডেডওয়েট লস, এখানে একটু ভুল বলেছি। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস যদি কম হয়, সেক্ষেত্রে আপনাদের ডেডওয়েট লসের পরিমাণ বেশি হবে। আবার যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি হয়, আপনার ডেডওয়েট লসের পরিমাণ কম হবে, কারণ ইউ আর গেটিং হায়ার প্রাইস ডিসপাইট ট্যাক্স ইম্পোজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। কারণ এখানে প্রাইস ছিল উইদাউট ট্রেড এন্ড ট্যাক্স ইম্পোজ করার সাথে আপনাদের প্রোডাক্টের প্রাইস কমে যেত। ফর এক্সাম্পল, ইউ উইল কাম হিয়ার, but when you go for international trade, price with trade, আপনার নতুন সাপ্লাই কার্ভ ক্রিয়েট হয়েছে here, at the same time you are receiving excess money. That's why in international trade, when your product price is higher than local market, your deadweight loss will be lower, but আপনার international market product price যদি lower হয়, then your deadweight loss will be higher. So there is a negative relationship. International market product price has negative relation deadweight ডেডওয়েট লসের পরিমাণের সাথে নেগেটিভ রিলেশনশিপ রয়েছে। দ্যাট মিন্স ট্রেড প্রাইস ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস হাই হলে আপনার ডেডওয়েট লস কম হবে, আপনার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের প্রোডাক্টের প্রাইস কম হবে, ডেডওয়েট লসের পরিমাণ বেশি হবে। These are the basically your topic of discussion, deadweight loss and international trade in the market. Then the next topic of discussion today will have determinant of deadweight loss. তার আগে আমরা deadweight lossটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা একটু ম্যাথমেটিক্যালি দেখে আসি, যদি আপনাদের হাইপোথেটিক্যাল প্রবলেম হয়ে থাকে সেজন্য, যেটা আমরা একটু আগেই বলেছিলাম। সো আমাদের ম্যাথ এটাই থাকবে, বাকিটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব সেটা আমরা দেখব উইথ গ্রাফ। স্যার, হ্যাঁ বলেন। স্যার ডেডওয়েট লস তো বুঝলাম স্যার, কিন্তু স্যার এখানে যে আরেকটা কথা বললাম যে স্যার গেইনস ফ্রম ট্রেড, স্যার তাহলে আমরা মানে এখান থেকে কি গেইন করলাম এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়? গেইনটা কি ধরনের হতে পারে? গেইনটা লস্ট গেইন হতে পারে, আপনার বেনিফিট গেইন হতে পারে। লস্ট গেইন আমি প্রথমেই যেটা দেখিয়েছিলাম, লস্ট গেইন, সেটা তাহলে হচ্ছে আমরা
মার্কেটে যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে প্রোডাক্টের প্রাইস যদি কম হয় দেন ইউ উইল রিসিভ লস্ট গেইন, দ্যাট মিন্স ইউ উইল incur excess, you loss excess consumer or producer surplus. যদি প্রোডাক্ট প্রাইস কম হয়ে থাকে, যদি বেশি হয়ে থাকে, then you will receive যখন আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি হয়ে থাকবে তখন আপনার ডেডওয়েট লসটা কমে যাবে, কিন্তু প্রোডিউসার এবং কনজিউমার সারপ্লাসটা বেড়ে যাবে। এটাই হচ্ছে গেইন। দ্যাট মিন্স নেগেটিভ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, বুঝতে থাকার পারছি। কারণে ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারছি। লস্ট গেইন হতে পারে, অথবা পজিটিভ অথবা বেনিফিট গেইনও হতে পারে, ওয়েলফেয়ারও হতে পারে। দেন আমাদের ডেডওয়েট লসের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব সেটা এখন একটু অ্যানালাইজ করি। সো আমাদের এখানে ইকুয়েশন রয়েছে 2p 300 মাইনাস p মাইনাস t, এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন। এটা আমরা ডিলিট করে দিই। qs ds, এখানে t হচ্ছে আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে ট্যাক্স। সো আমাদের যখন ট্যাক্সের বিষয়টা বলা হয়েছে, সো আমরা প্রথমেই বের করে নিচ্ছি আমাদের normal level situation. That means without tax, what will be the equilibrium price and equilibrium quantity? সেটা যদি আমরা বের করতে হয়, then we will go for further calculation. So first of all, we have QS equal to 2P and ds equal to 300 minus p. This is basically with the tax situation. আপনাকে যদি এই ধরনের কোনো ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, তারপর আপনাকে আপনার টি বাদ দিয়ে ট্যাক্স ধরে টিকে উইদাউট ট্যাক্স এই ইকুয়েশন তৈরি করে নিতে পারবেন। ইট উইল নট বি প্রবলেম, কারণ টি এখানে ট্যাক্স রিপ্রেজেন্ট করতেছে, পি প্রাইস ইন্ডিকেট করতেছে, কিউ এবং ডি এর সাপ্লাই ডিমান্ড, সরি ঠিক আছে তাহলে, এবং পরবর্তীতে আপনাদের কিউএস এবং ডিএস মানে কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করতেছে। সো যখন কোয়ান্টিটি রিপ্রেজেন্ট করতেছে তাহলে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম বের করতে পারি 2p equal to 300 minus p, ঠিক আগের মতো। So our quantity will be here price p equal to 300. So our p value is p equal to 100. So our supply of product or quantity q will be 2, এর ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে 100, আমরা বসিয়ে দিলাম। সো we have q is অথবা quantity equal to 200। এটা হচ্ছে আমাদের উইদাউট ট্যাক্স সিচুয়েশনে আমাদের কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস। সো আমাদের কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস থেকে আমরা ইকুয়েশন পাই হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস হচ্ছে 100, ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি হচ্ছে 200। সো right now what will happen, আমরা তাহলে ট্যাক্স যখন ইম্পোজ করা হবে তখন আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এবং প্রাইস সেটা আমরা তাহলে এখন বের করি। যখন আমাদের ট্যাক্স দেওয়া থাকবে, ট্যাক্স সিচুয়েশন যখন বিদ্যমান, তখন হচ্ছে আমাদের 2p equal to 300 minus p minus t। আমাদের ইকুয়েশন যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবে মাইনাস পি মাইনাস থ্রি, এটা আপনি একটা ব্র্যাকেটেও বসাতে পারেন। সো এখন আমাদের রয়েছে থ্রাইস পি
সমান 300 মাইনাস টি। এখন 3 দিয়ে যদি আমরা এটাকে ডিভাইড করি তাহলে p ইকুয়াল টু 100 মাইনাস, তাহলে আমাদের মাইনাস চলে আসে হচ্ছে t divided by 3। এই ইকুয়েশন আমরা পাই, কারণ p সমান সমান তখন আমরা পাই হচ্ছে 100 মাইনাস t বাই 3। তাহলে p যদি হয় আমাদের 100 মাইনাস t বাই 3, তাহলে আমাদের q কত হবে? তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের p, price of the, basically this is the p, price of the producer। কারণ প্রোডিউসার যে পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করবে এর সাথে কনজিউমারকেও ট্যাক্স প্রদান করতে হবে। So this is the p 100 minus t by 3। একটা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশনে আসার পর যখন ইনিশিয়াল প্রাইসটা প্রদান করা হয়ে থাকে, কারণ ট্যাক্স দুইজন ব্যক্তি সমানভাবে প্রদান করে থাকে, যখন প্রোডিউসারের উপর ট্যাক্স ইম্পোজ করা থাকে তখন প্রোডিউসার ঠিক একইভাবে কনজিউমারের উপরে ট্যাক্স আরোপ করে টোটাল প্রাইস নির্ধারণ করে থাকে। তাহলে 100 টাকা যেহেতু এখানে আমাদের ইনিশিয়াল প্রাইস ছিল, এখানে আমরা যখন প্রথমে 100 টাকা হচ্ছে প্রাইস, 100 টাকা থেকে অন টি মাইনাস 3 পরিমাণ টাকা বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আবার যখন আমার ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে তখন হচ্ছে সেই প্রাইস। যেহেতু আমার 100 টাকা থেকে দাম কমে গেছে সেটা অবশ্যই প্রোডিউসার পে করে, তাহলে বাকি টাকা আপনাকে কে পে করবে? তাহলে সেক্ষেত্রে কনজিউমারের টাকাটাকে অ্যাড করতে হবে, তখন যে টাকা হবে সেটা হচ্ছে প্রাইস অফ দা consumer। So this is p is the p, ছোট হাতের আমরা p লিখি, প্রাইস অফ দা প্রোডিউসার, যদিও অনেক ছোট করে লেখা উচিত ছিল, আমরা সেভাবে লিখি প্রাইস অফ দা প্রোডিউসার। This is the price of the producer, so here price of the producer equal to 100 minus, এভাবে আমরা লিখতে পারি t by 3, the same। So price of the consumer will be p equal to this is the price of the consumer will pay, কারণ আমরা ট্যাক্সের যে গ্রাফ সেখানে দেখেছিলাম কনজিউমার থেকে প্রোডিউসার থেকে কনজিউমার হায়ার প্রাইস পে করে ট্যাক্স অ্যাড করার কারণে, কারণ এখানে ট্যাক্সটা বাদ দেওয়া হয়েছে, ওখানে this amount and tax will be added there। So right now we'll have minus t by 3। এখন আমাদের ট্যাক্সের পরিমাণ কত? ট্যাক্সের পরিমাণ কি আমরা জানি? আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্সের পরিমাণ এখনো জানি না। তাহলে ট্যাক্সের পরিমাণ যদি না জানি তাহলে ট্যাক্স হাইপোথেটিক্যাল টিকে অ্যাড করে নিতে হবে ট্যাক্স হিসেবে। So we will have plus t, এটা হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স অ্যাড করে নিলাম। ট্যাক্সটা অ্যাড করলে তাহলে আমাদের কত আসে?
ইকুয়াল টু আমরা তাহলে বসিয়ে দিলাম 100। আমরা তো এখানে ইকুয়েশন করতে হবে, সরি 100 বাদ দিলাম, ইকুয়েশন করতে হবে কারণ t divided by 1, 100 divided by 1 and t divided by 3। সো আমাদের যদি লসাগু হয় তাহলে 3 উপরে কত চলে আসে, 300 minus t plus 4t, প্লাস 3t। এটাই তো না। তাহলে আমাদের পরবর্তী যে লাইন রয়েছে সেখানে বসবে হচ্ছে plus twice t, কারণ t plus t divided by twice t divided by 3। এখন এটাকে যদি আমরা অন্যভাবে লিখি সমান 300 যদি ভাগ করি তাহলে 100, না লিখলেও চলে, প্লাস twice t by 3। তাহলে আমাদের PC হচ্ছে 100 প্লাস twice t by 3 হচ্ছে আমাদের কনজিউমারের প্রাইস। কনজিউমার এই পরিমাণ টাকা প্রদান করে থাকে, তাহলে কোয়ান্টিটি কত দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন। কোয়ান্টিটি হচ্ছে, তাহলে আমরা যে কোনো একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই আমাদের প্রাইসটা। সো কোয়ান্টিটি উইল বি, কিউ লিখে দিই, স্যার twice t by 3 এটা কেমন হয়েছে আবার? আচ্ছা twice t, এখানে ডিভাইডেড বাই 3 আছে, 3 দিয়ে যদি 300 কে ভাগ করি কত হয়, 100। ক্লিয়ার ইজ ইট? জি এখন 2t কে যদি 3 দিয়ে ভাগ করি হ্যাঁ, তাহলে স্যার। 3 সেম থাকে। থ্যাংক ইউ। না বুঝলে জিজ্ঞাসা করবেন, কারণ এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষায় থাকতে পারে, সেজন্য আপনাদের সলিউশন করা আর কি। তাহলে আমাদের কিউ 2p কে বসিয়ে দিই, তাহলে p এর মান যদি আমরা বসিয়ে দিই 2, p এর মান ছিল 100 plus 2t by 3 এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে ইকুয়েশন। তাহলে আমাদের টোটাল প্রাইস কত আসে, সমান 200 plus 40 by 3, জি 200 plus 40 by 3, 200 plus 40 by 3। This quantity is 11। এখানে লেখাটা একটু ভুল হয়েছে, আমি আবার লিখতেছি। এখানে বেসিক্যালি হবে হচ্ছে আমরা যেহেতু কিউ নিয়েছি এবং 2 নিয়েছি 2p, এটা প্রোডিউসারের হবে, কনজিউমারটা হচ্ছে এটা। তাহলে প্রোডিউসারের প্রাইস ছিল আমাদের 100 মাইনাস t ডিভাইডেড বাই 3। আমরা যখন ইকুইলিব্রিয়াম বের করেছিলাম ইনিশিয়াল ক্ষেত্রে তখন কিন্তু যে কোনো একটাতে বসালেই হতো, বাট এই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা প্রাইস
বের হয়ে এসেছে। সুতরাং যখন আমরা কোয়ান্টিটি কনজিউমারের নিব তখন এই ইকুয়েশন বসাইতে হবে, যখন প্রোডিউসারের নিব তখন এই ইকুয়েশন বসাতে হবে। সো তাহলে আমরা এখানে একটু চেঞ্জ করে নিই। Q equal to 2 ভাগ 100 minus T by 3। তাহলে আমাদের ইকুয়েশন অনুযায়ী আমাদের কোয়ান্টিটি আসে হচ্ছে 200 minus 2T by 3। এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে ইকুয়েশন অনুযায়ী প্রাইস। তো আমরা এখন যদি এটাকে একটা ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের প্রোডিউসার এবং কনজিউমারের প্রাইস এবং সারপ্লাসটা বের করা পসিবল। স্যার হ্যাঁ বলেন। কনজিউমারের ক্ষেত্রে স্যার কোন ইকুয়েশনটা নিব? যখন কনজিউমার তখন এই ইকুয়েশনটা নেবেন। ডিএস। তাহলে আমরা একটা এখানে একটা গ্রাফে এই বিষয়টা দেখাই, তাহলে আপনাদের আরো ক্লিয়ার হবে। This is our graph. This is the line of আমাদের প্রাইস ছিল 100, আমরা 100 এখানে বসিয়ে দিই উইদাউট ট্যাক্স। This is the price without tax, and this is the quantity without tax. Now our new quantity created here comes here. আমরা একটু নিচে লিখি quantity 200 minus by 3। এটা হচ্ছে আমাদের পরবর্তী কোয়ান্টিটি। সো this is basically our quantity. In that case আমাদের প্রাইস কোনটা? Producer price will be here. So producer plus price producer price $100 minus by 3। এটা কিন্তু প্রোডিউসার প্রাইস, এটা আপনারা দেখতেছেন এখানে। তাহলে কনজিউমার প্রাইস ছিল, দিস স্টেজ ওয়াজ কনজিউমার প্রাইস, কনজিউমার বেশি পে করতেছে। এর আগে একটা প্রাইস ছিল, ট্যাক্স ইম্পোজ করার কারণে প্রোডিউসার এবং কনজিউমার দুইটা প্রাইস নির্ধারিত হয়েছে। সো রাইট নাও উই উইল হ্যাভ 100 plus 2t by 3। এই মানটাকে যদি আপনার এখানে বসিয়ে দেন তাহলে ঠিক এই সেম কোয়ান্টিটি আসবে। শুধু এটা বসানোর আননেসেসারি, কারণ আমরা যেহেতু একইভাবে ক্যালকুলেশন করেছি, বসালেও যা না বসালেও তাই। সো নিউ প্রাইস ক্রিয়েটেড হেয়ার ফর দ্য কনজিউমার ইজ 100 plus 2t by 3, এবং প্রোডিউসারের জন্য প্রাইস হচ্ছে 100 minus t minus 3, and new quantity is created here. So the area exists here. What will be that?
আমরা যদি এই এরিয়াটাকে বলি তাহলে এই এরিয়াটা হচ্ছে আমাদের ডেড ওয়েট লস এরিয়া, বিকজ এই এরিয়াকে অবস্থান করতেছে না। দিস ইজ দ্য ডেড ওয়েট লস। This is the dead weight loss area, and this is the price consumer when it is tax, and this is the price of the producer with tax. So this is the price of producer, and this is price of consumer, because they are paying different amount, তাদের cost different কারণ হচ্ছে ট্যাক্সের কারণ। This is basically our dead weight loss calculation. এখন বিষয়টা হচ্ছে তার dead weight loss এর ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কতটা রেভিনিউ রিসিভ করবে। তাহলে এখানে গভর্নমেন্টের লাভ কি? যদি এরকম সিচুয়েশন হয়ে থাকে তাহলে গভর্নমেন্টের কি লাভ হচ্ছে? গভর্নমেন্ট যে লাভটা হবে সেটা মূলত প্রোডিউসারের কাছ থেকে রিসিভ করে থাকবে। সো আমাদের কোয়ান্টিটি ছিল এখানে 200 minus 2t/3. So government revenue will be here. আমরা তাহলে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বের করব। আমাদের আপনাদের যদি গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বের করতে হলে তখন এটা হবে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ সমান সমান গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কি আসবে? ট্যাক্স ইকুয়াল টু আপনার ট্যাক্স রেট ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি। কার কোয়ান্টিটি? এই যে আপনি যে কোয়ান্টিটি মার্কেটে বিদ্যমান। ট্যাক্স রেট ওই জন্য ট্যাক্স রেট কত, তাহলে ট্যাক্স রেটটাকে ট্যাক্স রেটের মতো বসিয়ে দেব, দেন কোয়ান্টিটি বসিয়ে দেব, তাহলে আমাদের মূল ফিগার চলে আসবে। সো উই উইল হ্যাভ রাইট নাও ইকুয়াল টু টি গুণ কোয়ান্টিটি হচ্ছে 200 minus 2t/3. So what will be our total calculation here? তাহলে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের অ্যামাউন্ট আসে হচ্ছে 200t মাইনাস টি এবং টি মিলে টি স্কোয়ার। আমাদের টি স্কোয়ার হাতে লিখতে হবে, এখানে স্কোয়ার লেখার অপশন নেই। সো 2t square, sorry, 2t square will be government revenue. So government will receive this amount of revenue. This is the revenue of the government. So we can write here this is the government revenue, and this is equal to equal to 200 t minus 2t/3. This part আমরা এখানে বসিয়ে দিই। This will be the government revenue, and this area government revenue exist করে থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে থাকি, this will be here. এখন হচ্ছে আমাদের ডেড ওয়েট লস ক্যালকুলেশন। আমরা যদিও ডেড ওয়েট লস এরিয়া দেখিয়ে দিয়েছে, তাহলে ডেড ওয়েট লসের পরিমাণ কত? This will be the matter of calculation. So dead weight loss calculation will show dead weight loss found হচ্ছে
1/2 স্যার ডেড লস্ট এটা স্যার একটু বাংলায় বলবেন স্যার, এটা থেকে বাংলায়। জি ডেড ওয়েট লস ক্যালকুলেশনের জন্য আলাদা ফর্মুলা রয়েছে। এই যে আমরা দেখছি গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আমরা কনজিউমার সারপ্লাস, প্রোডিউসার সারপ্লাস, ইনিশিয়ালি যা থেকে সেখান থেকে কনজিউমার সারপ্লাস বর্তমানে যা আছে, প্রোডিউসার সারপ্লাস বর্তমানে যা আছে এবং গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যা আছে এটা বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডেড ওয়েট লস। কনজিউমার সারপ্লাস কত সেটা কিন্তু আমরা জানি না, কারণ গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আমরা সরাসরি বের করে ফেলেছি। বোথ কনজিউমার ইনক্লুডস বোথ কনজিউমার এন্ড প্রোডিউসার। এখন আলাদা করে দুইটা বিষয় বের করে অথবা টোটালটা বের করে তখন ডেড ওয়েট লসটা দেখতে হবে। এখন ডেড ওয়েট লস বের করার জন্য আলাদা করে একটা ফর্মুলা রয়েছে, সেই ফর্মুলার আলোকে আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই দেন উই উইল গেট আওয়ার ডেড ওয়েট লস ইজিলি। ফর্মুলাটা হচ্ছে 1/2t, এখানে 1/2t গুণ হবে কিউ মাইনাস কিউ when tax, যখন ট্যাক্স ছিল তখন যে কিউ সেটা। তাহলে এটা হচ্ছে কিউএস, আমরা লিখে দিই ইনিশিয়ালি যেরকম ছিল কিউএস, আর কিউ আমরা যেভাবে পেয়েছি ঠিক সেভাবে লিখি। ট্যাক্স যখন ইম্পোজ করে তখন সরাসরি আমরা শুধু কিউ লিখেছি, এর আগে কিউএস লিখেছি, সেভাবে আমরা লিখে দিলাম। এখন যদি আমরা মানগুলো বসাই তাহলে আমরা যেটা পাই সেই মানগুলো বসানোর পর ক্যালকুলেশন করলে আমরা ডেড ওয়েট লস পেয়ে যাব। সো ডেড ওয়েট লস উইল বি ক্যালকুলেটেড inputting the value of all function here. সংক্ষেপে 1/2 equal to t, qs equal to 200 minus second bracket d, then it will be much easier. 200 minus 2t/3, sorry, স্যার এটা কি কনজিউমার সারপ্লাসটা হবে, কনজিউমার কোয়ান্টিটিটা হবে এখানে? বুঝি নাই। এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ান্টিটি আমরা একটাই বের করেছি, প্রাইস কিন্তু বের করিনি। প্রাইস প্রোডিউসার এবং কনজিউমার ক্ষেত্রে ভিন্ন, বাট কোয়ান্টিটি তো সেম রয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। আর আমরা যখন ডেড ওয়েট লস বের করব, কোয়ান্টিটি হচ্ছে ইনিশিয়াল যেটা ছিল, দ্যাট মিন্স ইনিশিয়াল ছিল 200 ইউনিট কোয়ান্টিটি, সেখান থেকে আমরা ট্যাক্স ইম্পোজ করার পর যে কোয়ান্টিটিটা এসেছে সেটা বিয়োগ করব। আমরা সেটা এখানে করছি, ইনিশিয়াল ছিল 200, পরবর্তীতে আমরা 200 minus 2t/3 সেটা বিয়োগ করে দেব, সেটাই আমরা দেখাচ্ছি। কনজিউমার এবং প্রোডিউসারের প্রশ্ন এখানে আসবে না, কনজিউমার এবং প্রোডিউসারের প্রাইসটা শুধু আমরা এখানেই ইনপুট করে দেখাবো, বিকজ দে আর পেইং আর রিসিভিং ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট। এখন যদি আমরা ভাগ করে দিই, গুণ করে দিই, দেন আমাদের ডেড ওয়েট লসটা বের হয়ে যাবে। তাহলে পরবর্তী লাইন আমাদের আসে 1/2t, then 200 minus 2t/3। তবে মাইনাস মাইনাস যদি 200 হয় তাহলে মাইনাস দুইটাকে আমরা কেটে দিতে পারি, যে মাইনাস মাইনাস আমরা কেটে দিলাম।
তাহলে A2 হচ্ছে নিচে, A2 হচ্ছে উপরে, সেটাও তো আমরা কেটে দিতে পারি, মানে 2 এবং 2 সেটাও তো কাটা পসিবল নাকি পসিবল না? তাহলে আমরা একবারেই বসাই, পরবর্তী লাইন আমরা একটু সামনে বসাই জায়গা সংকলন না হওয়ার কারণে। সমান, স্যার প্লাস 2t/3 হবে? বুঝি নাই। সেটা মাইনাস দিয়ে হচ্ছে যে ভিতরেটা গুণ করে দিলেন না, তো হ্যাঁ, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 2t/3 হবে। 2t/3, হ্যাঁ ওইখানে তো একটু ভুল হয়ে গেছে, প্লাস করা উচিত ছিল, এই যেটা প্লাস হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ বলার জন্য। এই যেটা প্লাস হয়ে যাবে কারণ মাইনাস এবং মাইনাস মিলে প্লাস। তাহলে আমাদের পরবর্তী লাইনে কি আসে? পরবর্তী লাইনে আসে t/2। এটা কি লেখা পসিবল? এই যে t আমরা যদি এখানে গুণ করে দিই t/2, এটা আমরা একটা ব্র্যাকেটে নিয়ে নিই অথবা গুণ করলেও হবে, ইকুয়াল টু, এরপর যদি তাহলে গুণ আসে 2t/3। তাহলে আমাদের /2 and 2 আমরা গুণ করে দিই সরাসরি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। t এবং t মেলে t², তাহলে 2t divided by 2 গুণ c, সরাসরি গুণ দেখালাম না, তাহলে স্কোয়ার। 2 এবং 2 তো কাটা যায়, তাহলে আমরা কেটে দিলাম, 2 এবং 2 কেটে দিলাম। তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসে হচ্ছে t² divided by 3 is our deadweight loss. t² divided by 3 will be our deadweight loss. This all about that. তাহলে deadweight loss যদি আমরা গ্রাফে দেখি তাহলে এখানে হচ্ছে deadweight loss, এবং deadweight loss এর আলাদা গ্রাফ, আলাদা করে গ্রাফ করলে সেটা আসে হচ্ছে this is the graph, this line here. এখানে যদি আমরা গ্রাফে দেখাই, this is basically deadweight loss graph, only this line, এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আর গভর্নমেন্ট রেভিনিউ আমরা দেখলাম এখানে গভর্নমেন্ট রেভিনিউর ক্ষেত্রে আমরা যদি আলাদা গ্রাফ করি তাহলে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ উইল বি this graph, and this line represent government revenue. গভর্নমেন্ট রেভিনিউ যতই ট্যাক্স বেশি বাড়ানো হবে, গভর্নমেন্ট রেভিনিউ ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং একটা পর্যায়ে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কমে যাবে, কারণ যখন অত্যধিক হারে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে তখন ডিমান্ড অনেক বেশি কমে যাবে, এজন্য রেভিনিউ কমে যাবে। এজন্য এটাকে বলা হয় গভর্নমেন্ট রেভিনিউ গ্রাফ। যেমনটা প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রোডাকশন বাড়তে থাকে, জমির ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম। আপনি যদি অধিক ঘন ঘন প্রোডাকশনে যান জমিতে, তাহলে প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি ক্রমান্বয়ে কমে যায়, একটা অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত প্রডিউস করা সম্ভব। যেমন আপনি জমিতে ধান উৎপাদন করবেন, গম উৎপাদন করবেন, আবার রবি শস্য উৎপাদন করবেন, আবার পরবর্তীতে আপনি চাচ্ছেন যে কোনো সবুজ শাকসবজি কিংবা আপনি চাচ্ছেন যে মৎস্য খামার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে, স্বল্প সময় অনেক কিছু করতে হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট রেভিনিউর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ডেডওয়েট লস, ইট নরমালি রিপ্রেজেন্ট আপওয়ার্ড ট্রেন্ড। যখন আপনি এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে, গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কমতে থাকবে, কিন্তু এটা ক্রমান্বয়ে ডেডওয়েট লস বাড়তেই থাকবে। কারণ হচ্ছে দেন প্রোডিউসার উইল বাই লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট। যখনই লোয়ার অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে ক্রমান্বয়ে, তখন ডেডওয়েট লসের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে, সেটা এখানে বলা হয়েছে। সো ডেডওয়েট লস হিয়ার ইজ our deadweight loss is
t divided by 3 square, অথবা এখানে আমরা যদি বসিয়ে দিই একই গ্রাফে, so deadweight loss here t divided by 3 square, this is our deadweight loss. এখন সবগুলো যোগ বিয়োগ করে আপনারা দেখেন তাহলে ঠিক একই পরিমাণ ডেডওয়েট লস চলে আসবে, কনজিউমার এবং প্রোডিউসারের ক্যালকুলেশন হবে। তাহলে গভর্নমেন্ট রেভিনিউ হচ্ছে 200t মাইনাস 2t স্কয়ার বাই 3, ডেডওয়েট লস হচ্ছে এটা, আর বাকিটা হচ্ছে আপনার কনজিউমার এবং প্রোডিউসার সারপ্লাস। এটা হচ্ছে মূলত আমাদের অল ওভার ক্যালকুলেশন। এরপর আমাদের যে স্যার বলেন স্যার পরীক্ষায় কি টি এর মান দেয়া থাকতে পারে? ই এবং টি এর মান স্যার, দেওয়ার দরকার নেই, টি এর আমাদের তো মান কোনো হলো যে সংখ্যায় কিছু আসে না। না, আপনাদের কিন্তু আমি আগে যখন করিয়েছিলাম আপনাদের ট্যাক্সের ক্ষেত্রে আমি পার্সেন্টেজ বলে দিয়েছিলাম অথবা সংখ্যা বলে দিয়েছিলাম। হলো যে সংখ্যায় কিছু আসে না। হ্যাঁ, ওইটা আমি করাই নাই এই জন্য, যদি জি, স্যার। আপনাদের হাইপোথেটিক্যাল থেকে থাকে তাহলে আপনারা কি করবেন, যদি সংখ্যা থেকে থাকে তখন তো আপনারা অবশ্যই পারবেন, ওইটা আপনার সংখ্যাটা বসিয়ে দেন। যদি না থাকে তখন কি করবেন, তখন হাইপোথেটিক্যাল অনুযায়ী এটা করতে পারবেন। আর যদি আপনাদের এরকম কোনো ইকুয়েশন দেওয়া থাকে এবং পরবর্তীতে বলা হয়ে থাকে যদি টি এর মান 1 2 3, তখন লাস্টে আপনার টি এর মান বসিয়ে দেন। যদি সরাসরি ট্যাক্সের পরিমাণ বলা থাকে দেন তো নাথিং ইউ উইল হ্যাভ টু ডান। এটা হচ্ছে আমাদের ডেডওয়েট লসের মূল ক্যালকুলেশন। সো নেক্সট যে দুটো টপিক আছে, ডিটারমিনেন্ট অফ ডেডওয়েট লস, এটা আপনার খুব ইজিলি বাসায় পড়ে নিতে পারবেন। ইলাস্টিসিটি হলে কি হবে, না হলে কি হবে, তারপর ডেডওয়েট লস এন্ড ট্যাক্স রেভিনিউ অ্যাজ ট্যাক্স ভ্যারিস, এটা আপনারা পড়ে নিতে পারবেন। আর নেক্সট ক্লাসে যদি আমি এই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবো।